Hello, friends. Good morning to one and all. Myself, जयदीप त्रिवेदी, योर संस्कृत टीचर। दोस्तों, संस्कृत में आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 19 के बारे में, जिसका नाम है सत्यम मयूरः। सत्यम मयूरः, जिसका अर्थ होता है इज इट रियली अ पीकॉक। इज इट रियली पीकॉक। और इसके जो रचयिता है, यानी कि इसके जो राइटर है, यह है बोधायन नाम के एक विद्वान कवि। और इसका जो रेफरेंस यानी कि संदर्भ है, यह है भगवत जजुकीयम। दोस्तों, ये जो चैप्टर है, यहाँ पर एक गुरु और शिष्य का संवाद है। गुरु और शिष्य के संवाद में शांडिल्य नामक एक शिष्य है जो एक गरीब परिवार में जन्मा है। एक गरीब परिवार में जन्म लेने के बाद भी उसे आसानी से खाना मिल जाए, ऐसा सोचकर वह अपना घर छोड़ देता है और एक जो बौद्धिस्ट मंक होते हैं, बौद्ध धर्म के जो सन्यासी होते हैं, उसका शिष्य बन जाता है। मगर दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि बौद्ध धर्म में भी कई सारे उपवास करने होते हैं, तो ये शांडिल्य जो है वो बौद्ध धर्म को छोड़ देता है और दूसरे एक गुरु का शिष्य बन जाता है। वहाँ पर भी उन्हें तो खाने में ही बहुत ही इंटरेस्ट होता है, मगर उसके जो गुरु है वह उसे कॉन्स्टेंटली स्टडी करने के लिए बोलते हैं, बार बार पढ़ने के लिए उसे उपदेश देते थे। ऐसे में एक बार जब उसका जो नित्य क्रम था, उस क्रम के हिसाब से गुरु और शिष्य एक बार किसी एक सिटी में आ जाते, तो वो अपने समय से पहले कुछ आ जाते हैं। उस वक्त जो टाइम का जो इम्पोर्टेंट है वह गुरु जानते हैं, इसलिए एक उद्यान यानी कि एक गार्डन में बैठकर शांडिल्य को कुछ पढ़ने के लिए कहते हैं। मगर उस वक्त शांडिल्य कहता है कि मैं नहीं पढ़ूँगा, और नहीं पढ़ने के लिए जो वो अलग अलग बहाने बताता है, वो आज हम अभ्यास करने वाले हैं। साथ में दोस्तों, हमें यहाँ से एक बात और सीखने को मिलती है कि बचपन में माँ जो हमें बोध देती है, जो उपदेश देती है, उसका असर हम पर कितना गहरा पड़ता है। उसका असर मानवीय के जीवन पर हमेशा के लिए रहता है। इंसान चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, मगर उसकी माँ ने उसे जो संस्कार दिए हैं, उसे वो कभी भी दूर नहीं कर सकता। तो ये बात हमें यहाँ से सीखने को मिलती है। साथ साथ एजुकेशन का जो इम्पोर्टेंट है, यानी कि विद्या अभ्यास का जो महत्व है, यह भी इस चैप्टर में हमें देखने को मिलता है। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी इंट्रोडक्शन की। ये रहा इसका इंट्रोडक्शन आपके सामने। देर आर 10 काइंड्स ऑफ प्ले रूपक इन संस्कृत। कि संस्कृत में रूपकों के 10 प्रकार है, 10 प्रकार के रूपक पाए जाते हैं। वन ऑफ देम इज प्रहसन। कि इसमें एक प्रकार है प्रहसन। संस्कृत में रूपक के कुल 10 प्रकार माने जाते हैं, उसमें से एक प्रकार है प्रहसन। The person is one actor and its plot is limited to only one day. ये प्रहसन है, यह एकांकी होते हैं, यानी कि एक अंक का इसका कथा वस्तु होता है, और उसका जो कथा वस्तु होता है वह वन डे लिमिटेड होता है, यानी कि एक दिन के लिए ही होता है। Among such प्रहसन written in संस्कृत लिटरेचर। संस्कृत लिटरेचर में ऐसे कई सारे प्रहसन, સંસ્કૃત સાહિત્યમાં આવા ઘણા બધા પ્રહસનો રચાયેલા જોવા મળે છે. The most fame has been gained by the person named ભગવત જજુકીયમ. તેમાં સૌથી વધારે પ્રસિદ્ધિ છે એ ભગવત જજુકીયમ નામના પ્રહસનને મળે છે. In the opinion of many scholars, the composer of this play is a poet named બોધાયન. કેટલાક વિદ્વાનોના મતે આ ભગવત જજુકીયમ જે પ્રહસન છે તેના રચયિતા
એ બોધાયન નામના એક કવિ છે, બરાબર. બટ curtain scholars believe that his composition is of some unknown writer. પણ કેટલાક વિદ્વાનો એવું માને છે કે આ ભગવદ જજુકિયમ જે રચના છે એ કોઈ અજ્ઞાત કર્તાની રચના છે, બરાબર. ધ ટાઈમ ઓફ ધીસ કમ્પોઝિશન ઇઝ 4th century. ભગવદ જજુકિયમ જે છે એનો ટાઈમ એમ કહે છે કે ઈસવીસનની 4th શતાબ્દીની આસપાસનો માનવામાં આવે છે. ધ પ્રેઝન્ટ ટાઈમ ઓફ ધ પ્લે ઇઝ ટેકન અપ આફ્ટર એક્ટિંગ ફ્રોમ ધ ભગવદ જજુકિયમ. કે પ્રસ્તુત નાટ્યાંશ જે છે સત્ય મયુરઃ, આ જે ચેપ્ટર છે એ ભગવદ જજુકિયમ પ્રહસનમાંથી લેવામાં આવ્યું છે, બરાબર. અને હવે એની સ્ટોરી શરૂ થાય છે મિત્રો. Born in a poor family, Shandilya lived his house with a mind that he will get food easily and becomes a Buddhist monk. But as he has to observe fast, hear repeatedly, this Shandilya becomes the disciple of an accomplished ascetic after leaving the customs of a Buddhist monk. जो शांडिल्य है, जिसने गरीब परिवार में जन्म लिया है, जो जन्म से गरीब है मगर आसानी से भोजन मिल जाए કે સરળતાથી ખાવાનું મળી રહે એ માટે ઘર છોડી દે છે અને એક બુદ્ધિસ્ટ સાધુનો શિષ્ય બને છે. પણ બૌદ્ધ ધર્મમાં વારંવાર ઉપવાસ કરવાના હોય છે, તો એવું જ્યારે એને ખબર પડે છે તો એ બૌદ્ધ ધર્મ પણ છોડી દે છે અને એક જે અન્ય પહોંચેલા ગુરુ છે એનો એ શિષ્ય બને છે, બરાબર. હિયર ઓલ્સો હી ઇઝ મોર ઇન્ટરેસ્ટેડ ઇન ઇટિંગ. કે અહીં પણ એને તો વધારે પડતો ઇન્ટરેસ્ટ છે ખાવામાં જ હોય છે, બરાબર. પણ એના જે ગુરુ છે શું કહે છે કે બટ હિઝ ગુરુ મોર ઇન્ટરેસ્ટેડ ઇન ઇટિંગ બટ હિઝ ગુરુ ફોર્સ હિમ ટુ રીડ કોન્સ્ટન્ટલી. એના જે ગુરુ છે એને વારંવાર કોન્સ્ટન્ટલી રીડ કરવાની એક પ્રેક્ટિસ કરવાની ટેવ પાડતા હોય છે. While going to the city daily for begging, one day Guru disciple go to the earlier than the usual time. Knowing the value of time, Guru asked the disciple to read during this period, sitting in a garden which comes on the way, scene presented here in of the time when both of them entered the garden. કહે છે કે અહીંયા ગુરુ છે એ સતત એના આ શાંડિલ્ય નામના શિષ્યને ભણવાની ફરજ પાડતા હોય છે અને કોઈ એકવાર ગુરુ શિષ્ય જ્યારે ભિક્ષાવૃત્તિ માટે નીકળે છે અને ત્યારે નગરમાં એના નિત્ય સમય કરતાં જ્યારે કોઈ એકવાર એ વહેલા આવી ગયા છે ત્યારે ગુરુ છે એ બગીચામાં પ્રવેશીને એના શિષ્યને ભણી લેવા માટે થોડોક ઉપદેશ આપે છે. અને બંને જણા જ્યારે બગીચામાં પ્રવેશ કરે છે અને એ સમયે જે બંને વચ્ચે એક નાટ્યાંશ રચાય છે એ નાટ્યાંશનો મિત્રો આજે આપણે અભ્યાસ કરવા જઈ રહ્યા છીએ. આગળ આપણે જોઈએ લાસ્ટ પેરેગ્રાફ. Sandilya excuse provider humor. It is understood from this dialogue how a tale told by mother in childhood affect deeply the life of human beings. However, each person becomes the impression of the tales told by his mother and settled in this mind can never be removed. કે શાંડિલ્યની અહીંયા જે બહાનાબાજી છે એ હાસ્યરસ પીરસે છે. કહે છે કે શાંડિલ્યઝ એક્સક્યુઝ પ્રોવાઈડર હ્યુમર, એ આપણને હાસ્યરસ આપે છે. સાથે સાથે કે અહીંયા આપણને એ વાત જાણવા મળે કે બાળપણમાં માતાએ કહેલી જે ગંભીર વાતો છે એની અસર કેટલી માનવ જીવન ઉપર પડતી હોય છે. ચાહે માણસ ગમે તેટલો મોટો થઈ જાય, એની એજ કોઈ પણ હોય, પણ માતાએ જે વાતો કહેલી છે અને તેનાથી એનામાં જે સંસ્કાર પડી ગયા છે તેને ક્યારેય પણ દૂર કરી શકાતા નથી. ધ આન્સર ઓફ ધ ક્વેશ્ચન
why one should learn also understood from the dialogues occurred here. તો સાથે સાથે અહીં વિદ્યાભ્યાસ શા માટે કરવો જોઈએ, ભણવાનું શું મહત્ત્વ છે, એના જે આન્સર છે મિત્રો એ પણ અહીંયા આપણને સરળતાથી મળી રહે છે, કે જેથી આપણને ખ્યાલ આવે છે કે વિદ્યા અભ્યાસનું મહત્ત્વ શું હોઈ શકે. આજના દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રો જો આ વિદ્યા અભ્યાસનું મહત્ત્વ જાણી લે તો હું કહું છું કે એમનો અભ્યાસ પ્રત્યેનો જે ઇન્ટરેસ્ટ છે એ આપોઆપ વધી જાય. બરાબર. તો ચાલો આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ ચેપ્ટરને. ચેપ્ટર આ પ્રમાણે છે મિત્રો. શાંડિલ્ય સૌથી પહેલાં એના જે ગુરુ છે પ્રિસેપ્ટર એમને કહે છે, ભો ભગવન ઇદમ ઉદ્યાન, ભો ભગવન ઇદમ ઉદ્યાન, ઓ રિવિયર્ડ સર, ધીસ ઇઝ ધ ગાર્ડન, ઇદમ ઉદ્યાનમ. પરિવ્રાજક કહે છે પ્રવિશ અગ્રતઃ, પરિવ્રાજક મીન્સ સંન્યાસી. બરાબર. પરિવ્રાજક શબ્દનો અર્થ થાય છે સંન્યાસી, કે છે ગો અહેડ, કે આગળ પ્રવેશ કર. શાંડિલ્ય ભગવાન એવ પુરતઃ પ્રવિશતુ, રિવર્ડ સર હિમસેલ્ફ શુડ એન્ટર ફર્સ્ટ, રિવર્ડ સર હિમસેલ્ફ શુડ એન્ટર ફર્સ્ટ. અહમ પૃષ્ઠતઃ પ્રવિશામી, આઈ એમ કમિંગ બિહાઇન્ડ યુ, કે હું તમારી પાછળ પ્રવેશ કરું છું. કે શ્રીમાન સર, કે આપ જ પહેલાં પ્રવેશ કરો, હું આપની પાછળથી પ્રવેશું છું. પરિવ્રાજક કિમર્થમ, વાય સો, પરિવ્રાજક એને કારણ પૂછે છે કે વાય સો. શાંડિલ્ય આન્સર આપતા કહે છે, પૌરાણક્યા મમ માતુઃ શ્રુતમ, અશોક પલ્લવાનંતરમ વ્યાઘ્રો નિરુદ્ધ પ્રતિવસતિ સ્મ, અશોક પલ્લવાનંતરમ નિરુદ્ધ વ્યાઘ્રઃ પ્રતિવસતિ, તત ભગવાન એવ પુરતઃ પ્રવિશતુ, અહમ પૃષ્ઠતઃ પ્રવિશામી. I have heard from my mother, who was well versed in ancient legend, that usually there is a tiger hidden behind a leaves of Ashok tree. So many revered sir enter first. I am entering you after you. I am entering after you. તો અહીંયા કહે છે કે પૌરાણક્યા જ્ઞાતુ, પૌરાણક્યા મમ માતુ શ્રુતમ. પૌરાણક્યા મીન્સ પુરાણોને જે જાણનારી છે, જેની પાસે પુરાણોનું નોલેજ છે, એ પુરાણોને જાણનારી મારી માતા પાસેથી મેં સાંભળ્યું છે કે અશોક એટલે કે આસોપાલવનું જે વૃક્ષ હોય છે એની પાછળ વાઘ છુપાઈને રહે છે અહીં. એટલા માટે કહે છે કે તમે જ પહેલાં પ્રવેશ કરો, હું તમારી પાછળથી પ્રવેશ કરું છું. બરાબર. તો ફરી એકવાર અહીંયા મિત્રો આ પેરેગ્રાફ જે છે લાસ્ટ ડાયલોગ એનો પહેલાં એકવાર ટ્રાન્સલેટ હું અહીંથી બોલું છું, પછી આખા પેરેગ્રાફનું ટ્રાન્સલેટ જોઈએ. આઈ હેવ હિયર્ડ ફ્રોમ માય મધર, who was well versed in ancient legend, that usually there is a tiger hidden behind a leaves of Ashok tree. So many revered sir enter first. I am entering after you. તો ચાલો મિત્રો હવે જોઈએ આનું ટ્રાન્સલેશન. તો આ ટ્રાન્સલેશન તમારી સામે છે. એકવાર ફરીથી આખું ટ્રાન્સલેશન હું તમારી સામે રિપીટ કરું છું, વ્યવસ્થિત રીતે સાંભળશો અને ત્યાર પછી છે આપણે આગળ જોઈએ. રિવિયર્ડ સર, ધીસ ઇઝ ધ ગાર્ડન. પરિવ્રાજક, ગો અહેડ. શાંડિલ્ય, રિવિયર્ડ સર હિમસેલ્ફ શુડ એન્ટર ફર્સ્ટ. આઈ એમ કમિંગ બિહાઇન્ડ યુ. પરિવ્રાજક, વાય શો. શાંડિલ્ય, આઈ હેવ હિયર્ડ ફ્રોમ માય મધર, who was well versed in ancient legend, that usually there is a tiger hidden behind the leaf of Ashok tree.
સો મેની revered sir enter first. I am entering after you. તો અહીંયા મિત્રો આનું ટ્રાન્સલેશન છે તમે જોઈ શકો છો. વાત કરીએ આના કેટલાક ગ્રામરની. તો ગ્રામરમાં મિત્રો ખાસ કરીને અહીંયા થર્ડ લાઇનનો જે ક્રિયાપદનું રૂપ આપેલું છે કે પ્રવિશે તું, બરાબર. તો પ્રવિશે તું શબ્દ છે તો તું તામ અંતુ, વારંવાર હું કહું છું કે આજ્ઞાર્થનું પરસ્મયપદી અને આત્મનેપદીનું રૂપ આવડવું જ જોઈએ. તો આની આમ ડેશ તમ ત અને તું તામ અંતુ. તું તામ અંતુ આજ્ઞાર્થ પરસ્મયપદી અન્ય પુરુષ એક વચનનું રૂપ છે મિત્રો. એવું જ બીજું રૂપ છે મિત્રો પ્રવિશામી. તો અહીંયા આમી પ્રત્યય લાગ્યો છે તો પ્રવેશ વત્તા આમી, તો મી વહ મહ સી થહ થ અને તી તહ અંતિ એ હવે તમને ખ્યાલ હોય જ. તો તી તહ અંતિ એટલે આ વર્તમાન કાળના રૂપો થયા અને પ્રવિશામી વર્તમાન કાળ પરસ્મયપદી ઉત્તમ પુરુષ એક વચન થયું, બરાબર. તો આ પ્રમાણે તમે ઓળખાવી શકો છો. પછી મિત્રો શાંડિલ્યવાળો જે લાસ્ટ ડાયલોગ છે એમાં કહે છે કે મમ માતુઃ શ્રુતમ. તો શ્રુ જે વર્બ છે ને તમ પ્રત્યે લગાડ્યો છે અને ત તા અને તમ એ કર્મણી ભૂતકૃદંતના પ્રત્યયો છે મિત્રો. તો શ્રુતમ એ થશે કર્મણી ભૂતકૃદંત. બાકી પ્રતિવસતી અને પ્રવિશામી એ બંને રૂપો હવે તમારે કરવાના છે. બીજું એક રૂપ મારી દ્રષ્ટિએ અહીંથી પૂછાય તો એ ઓપોઝિટ વર્ડનું છે, વિરુદ્ધાર્થક શબ્દ કહ, જેમાં પુરતઃ અને પૃષ્ઠતઃ એ બંને એકબીજાના ઓપોઝિટ વર્ડ છે, બરાબર. પુરતઃ એનું વિરુદ્ધાર્થક થાય છે પૃષ્ઠતઃ, અને જો એક્ઝામમાં પૃષ્ઠતઃ પૂછાય તો એનું થશે પુરતઃ, બરાબર. આ શબ્દ પણ યાદ રાખજો. વાત કરીએ આગળ. આ ટ્રાન્સલેશન આપણે જોઈ ગયા છીએ મિત્રો. પરિવ્રાજક કે છે બાઢમાં પ્રવિશતિ. બાઢમાં એટલે કે ભલે, કહે છે ને કે ફાઇન. અને એન્ટ્રસ કે પ્રવેશ કરે છે. તતઃ પ્રવિશતિ શાંડિલ્ય, ધેન એન્ટર્સ શાંડિલ્ય, ધેન એન્ટર્સ શાંડિલ્ય. શાંડિલ્ય અવિહા વ્યાઘ્રેણ ગૃહીતઃ અસ્મિ, મોચ્યથ મામ વ્યાઘ્રમુખાત, અનાથ ઇવ વ્યાઘ્રેણ ખાદિતઃ અસ્મિ, ઇદમ ખલુ રુધિરમ પ્રસ્તવતી કંઠાત. શાંડિલ્ય અહીંયા મિત્રો જે પ્રમાણે એક ડર અનુભવે છે એ ડરની અહીંયા વાત કરી છે. પછી કે એલ્સ આઈ એમ કેચ બાય અ ટાઈગર, આઈ એમ કેચ બાય અ ટાઈગર, સેવ મી ફ્રોમ ધ માઉથ ઓફ ધ ટાઈગર, save me from the mouth of the tiger. I have been entered by the tiger as if I am an orphan. Indeed, this is the blood flowing from the throat. બરાબર કે આ જે મારો થ્રોટ છે, જે મારું ગળું છે, એમાંથી ખરેખર લોહી વહી રહ્યું છે. કે શાંડિલ્ય જ્યારે બગીચામાં પ્રવેશ કરે છે ને ત્યારે એને એવું લાગે છે કે જાણે વાઘે એને પકડી લીધો હોય. એટલે એક ભયના કારણે એ કહે છે કે અરે રે, મને વાઘના મુખમાંથી છોડાવો, બરાબર. હું વાઘ વડે પકડાઈ ગયો છું, અનાથની જીવો હું વાઘ વડે ખવાઈ રહ્યો છું, કે મારું રક્ષણ કરનારું કે મને બચાવનારું કોઈ નથી, એવો અનાથ છું હું અને વાઘના દ્વારા હું ખવાઈ રહ્યો છું. ઇદમ ખલુ રુધિરમ પ્રસ્તવતી કંઠાત, કે ખરેખર આજે મારું કંઠ છે, ગળું છે, એમાંથી રુધિર વહી રહ્યું છે. સો કહે છે કે indeed this is the blood flowing from the throat. અને ત્યારે પરિવ્રાજક એને કહે છે કે શાંડિલ્ય ન ભેતવ્યમ, ન ભેતવ્યમ. શાંડિલ્ય, you need not fear, you need not fear, don't be afraid. It is indeed a peacock, it is indeed a peacock. કે હે શાંડિલ્ય, તું ડરીશ નહીં, કે ખરેખર આ પીકોક છે, મોર છે. શાંડિલ્ય કહે છે સત્યમ મયુરઃ, શું કહે છે?
કે ઇટ ઇઝ રિયલી પીકોક, કે શું સાચે જ મોર છે? ક્વેશ્ચન પૂછે છે કે એને માતાએ કહેલી જે વાતો છે એ વાત મગજમાં છે, એટલા માટે એને અહીંયા ગુરુના શબ્દમાં પણ વિશ્વાસ નથી આવતો, એટલે પાકું કરવા માટે એને પૂછે કે શું સાચે જ મોર છે? કારણ કે શાંડિલ્ય છે ને એણે એની માતા પાસેથી આપણે જેમ જોયું કે એણે સાંભળ્યું હતું કે ભાઈ આસોપાલવના વૃક્ષની પાછળ વાઘ છુપાઈને રહે છે, એટલે અહીંયા જ્યારે એને મોરનો પણ સ્પર્શ થાય છે ને તો એને એમ જ લાગે છે કે મને વાઘે પકડી લીધો, અને એ આ પ્રમાણે એક પ્રકારનો ડર અનુભવીને આમ કહેવાય ને કે ચારે કોર એક પ્રકારે શોર બકોર કરી મૂકે છે, એક દેકારો કરી મૂકે છે કે અરે અરે હું વાઘ વડે પકડાઈ ગયો છું, બરાબર, મને વાઘના મુખમાંથી છોડાવો, અનાથની જેવો હું વાઘ વડે ખવાઈ રહ્યો છું, અને ખરેખર આ મારા કંઠમાંથી રુધિર વહી રહ્યું છે. રુધિર મીન્સ બ્લડ, બરાબર. તો એના જે પ્રિસેપ્ટર છે ગુરુજી એને કહે છે કે શાંડિલ્ય તો ડર નહીં, ખરેખર આ તો મોર છે. તો એને ક્વેશ્ચન પૂછે છે કે ઇટ ઇઝ અ રિયલી પીકોક, કે શું આ સાચી જ મોર છે? સત્યમ મયુર. ઓકે, તો ચાલો મિત્રો હવે આપણે જોઈએ આનું ટ્રાન્સલેશન. પરિવ્રાજક કે છે ત્યાંથી કે ફાઇન એન્ટર્સ, ધેન એન્ટર્સ શાંડિલ્ય એલ્સ. મિત્રો એલ્સ છે એ એક અવ્યય સંસ્કૃત સાહિત્યમાં પૂછાતો હોય છે, જેનો અર્થ અવિહા થતો હોય છે. આપણે દુઃખદ ઉદ્ગાર માટે એનો ઉપયોગ કરીએ છીએ, હાય રે અથવા તો અરે રે એ અર્થમાં. આઈ એમ કેચ બાય અ ટાઈગર, સેવ મી ફ્રોમ ધ માઉથ ઓફ ધ ટાઈગર. આઈ હેવ બીન eaten by the tiger as if I am an orphan. Indeed, this is the blood flowing from the throat. Parivrajak. Shandilya, you did not fear. Don't be afraid. It is indeed a peacock. બરાબર. તો મિત્રો અહીંયા સુધી આ પેરેગ્રાફના 4 ડાયલોગ છે એ આપણે જોયા. વાત કરીએ ગ્રામરની. ગ્રામરમાં પ્રવિષ્યતિ તે રૂપો હવે તમારે ઉપર છે કે આવડવું જ જોઈએ. વ્યાઘ્રેણ વિભક્તિ વચન કહ. વ્યાઘ્રેણ તો એ એણ પ્રત્યે લાગવાથી જે પ્રમાણે રામનું રામેણ થાય છે એમ વ્યાઘ્રનું વ્યાઘ્રેણ થશે, એટલે કે તૃતીયા વિભક્તિ એક વચન છે. વ્યાઘ્ર પ્લસ એણ બરાબર વ્યાઘ્રેણ, બરાબર. ત્યાર પછી વ્યાઘ્ર મુખાત, તો મુખનું મુખાત. તો તમને હવે રામ અને વનના રૂપો જો આવડતા હોય ને, એ મોઢે થઈ ગયા હોય, એના માટે આ બધા પ્રશ્નો છે ઇઝી થઈ જશે. કે જેમ અહીંયા આપણે વ્યાઘ્રનું વ્યાઘ્રેણ એટલે તૃતીયા એક વચન થયું, એમ હવે મુખનું લેવાનું છે મુખાત. તો પહેલાં તો એ ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે મુખ છે એ નપુંસકલિંગમાં આવે છે, અકારાંત નપુંસકલિંગ, બરાબર. અને આત પ્રત્યય છે એ પંચમી એક વચનનો પ્રત્યય છે, એટલે અકારાંત પંચમી વિભક્તિ એક વચન છે, બરાબર. બસ એવી જ રીતે નીચે જુઓ તો તમને બીજું ઉદાહરણ પણ મળી જાય છે કે મુખાત, એવી જ રીતે કંઠાત, બરાબર. તો એ પણ પંચમી એક વચન છે. ઓકે, અને અહીંયા સુધી મિત્રો આ સાથે જ આજનું લેક્ચર છે હું અટકાવું છું. ખાસ કરીને આ ચેપ્ટર છે એના માટે લેક્ચર પૂરો કરતાં પહેલાં એક નાની એવી તમને માહિતી આપી દઉં કે આપણે જે નાટકનું ટ્રાન્સલેશન પૂછાય છે મિત્રો 4 માર્ક્સમાં, બરાબર. નાટકનો આમ તો આખો સેક્શન છે ને એ આપણી પાસે 16 માર્કનો સેક્શન છે, અને મારી દૃષ્ટિએ આ સેક્શન છે ને એ રોકડિયા માર્કનો સેક્શન છે, કારણ કે આખી ટેક્સ્ટ બુકની અંદર તમારી પાસે નાટક છે ને એ બહુ ઓછા હતા, કે નાટક નંબર 4, 8, 14 એટલે કે 14 અને 19 એટલે કે 19, બરાબર. 4, 8, 14, 19 4 જ હતા. એમાંથી પણ 14 છે એ થોડુંક હાર્ડ હતું, તો જે આ વખતે ડિડક્ટ કરી દેવામાં આવ્યું છે, બરાબર. આ વખતે નીકળી ગયું છે, તો તમારા માટે તો બહુ ઇઝી થઈ ગયું છે કે 4, 8 અને 19 3 ચેપ્ટર કરી નાખો એટલે 16 માર્ક તમારા એ પાક્કા ને નિશ્ચિત થઈ જાય.
આ 3 ચેપ્ટર વ્યવસ્થિત જો પૂરેપૂરું આની અંદર આપણે ધ્યાન દઈને કરી લઈએ તો 16 માર્ક પાકા થઈ જ જાય, બરાબર. તો 16માંથી આપણે 4 માર્કને આમ તેમ કરીએ તો પછી 12 માર્ક તો દરેક વિદ્યાર્થીને આવવા જ જોઈએ, બરાબર. પણ 16 માર્કનો આ 3 ચેપ્ટરનો સેક્શન છે, બરાબર. એના ઉપરથી તમે એનું મહત્ત્વ સમજી શકો છો, બરાબર. બાકીનું ચેપ્ટર છે એ નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર હું આગળ વધારીશ. પણ જો આ ચેપ્ટરમાં તમને કંઈ પણ પ્રશ્ન હોય અથવા તો કંઈ ન સમજાતું હોય તો જેમ હું મારા દરેક લેક્ચરમાં કહું છું કે આપ સ્કૂલના સમય દરમિયાન મને કોલ કરીને બી પૂછી શકો છો અથવા તો ગમે ત્યારે મને મેસેજ કરીને પણ પૂછી શકો છો. અસ્તુ.